اب آپ کے بیچ مختصر وقت کے لیے 10 منٹ کے لیے جناب حضرت مولانا نظام الدین صاحب اشاعتی بانی و ناظم جامعہ ریاض العلوم، دیکھیے آج تو ریاض کا سنگم ہے، جیسے گنگا اور یمنا کا سنگم ہے، جامعہ ریاض العلوم شیو نگر کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت 10 منٹ کا وقت لیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الى الطاہرین والتابعین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ایمان و یقین کے پروانوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو دنیا کے گندے ماحول سے نکال کر ایک پاک مجلس، ایک پاک مدرسہ جس کے اندر ایمان و یقین کی باتیں بتایا جاتا ہو، ایمان و یقین کے راستے سکھایا جاتا ہو، ایمان و یقین کے سلیقے سکھایا جاتا ہو، ایمان و یقین کے طریقے بتایا جاتا ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، تو ایک مرتبہ ہم اور آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں زیادہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ 2-4 باتیں میں اپنے لیے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ اس مدرسے کے ذریعے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان اعظام آج مٹکڑیا کے سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ گائے بگا علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدرسہ قیام میں لایا، وجود میں لایا، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام کا دعا ملتی رہتی ہے۔ تو اس سے قبل کہ دیکھیے جو علماء آ رہے ہیں، اب چترویدی صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد حضرت مولانا جو ہمارے استاد محترم ہیں جناب حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب مولانا رضوان الدین معروفی صاحب دامت برکاتہم، وہ آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اپنے مواعظ حسنہ سے بھی نوازیں گے، دعا سے بھی نوازیں گے۔ تو اگر ہمارا ایسا افراتفری کا ماحول رہے گا، چلنے پھرنے کا ماحول رہے گا، تو پھر یہاں سے کیا تاثرات لے کے جائیں گے کہ میں نے بہار میں گیا اور سپول ضلع ترویدی گنج بلاک میں گیا تو وہاں کے لوگوں کا آپس میں محبت نہیں تھا، اور آپس میں وہ لوگ جلسے نہیں لگایا کرتے بلکہ بازار لگایا کرتے، گھما پھرا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگ سکون سے آ کر جلسہ گاہ میں بیٹھیے، دین کی بات کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیے۔ دیکھیے بڑے بڑے علماء کرام جو آتے ہیں تو ان کا ہم سے ملاقات ہونا، ان کی گفتگو ہونا، ان کے اوپر نظریں پڑنا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر ایک علماء کرام کی دعا لگ جائے ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک کہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی لیے ہم لوگ آ کر سکون سے بیٹھے۔ میرے بھائیوں، بات یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ مٹکڑیا گاؤں میں یہ جو مدرسہ چل رہا ہے لڑکیوں کا، تو الحمدللہ میں جب 2015 میں میری شادی ہوئی یہاں پر، تو اس وقت میں جب آیا تھا تو یہاں پر نہ کوئی لوگ، کوئی بچیاں کوئی نعت پڑھنے کے لیے جانتی تھی۔ جو امام صاحب جس کو 2-4 بچیوں کو تیار کیا کرتے تھے تو وہ بچیاں پڑھتی تھی اور وہ بچے پڑھتے تھے، لیکن الحمدللہ آج اگر جب مٹکڑیا گاؤں میں کوئی گھومتا ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی باہر سے مہمان آتا ہے، گھستا ہے، تو بچیوں کی سلام السلام علیکم ورحمت اللہ، کوئی بچیاں نعت پڑھتی ہے تو کوئی بچیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جناب محمد عربی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनके घर में कुरान की तिलावत जिंदा किया जाता हो, अभी बच्चियों ने कहा कि सलाम को आम कीजिए, जिनके घर में सलाम को आम किया जाता हो, जिनके घर में कुरान की तिलावत की जाती हो, और माशाअल्लाह हमारे बच्चियां नमाज की दावत देती है, नमाज के बारे में पेश किया है। अगर जिनके घर में नमाज पढ़ा जाता हो तो इन्हीं को जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग कामयाब है, ऐसे लोग जन्नत के हकदार है, ऐसे लोग मुसलमान है, ऐसे लोग ईमान वाले हैं, ऐसे लोग कामयाब है। तो मेरे भाइयों, इस मदरसे की वजह से आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कामयाब बना दिया कि आज बच्चियां सलाम करने वाली हो गई, आज बच्चियां कुरान पाक की तिलावत करने वाली हो गई, आज बच्चियां नमाज पढ़ने वाली सही तरीके से हो गई, आज बच्चियां हमारे इस्लाम और ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली हो गई। मेरे भाइयों, यही वजह है कि आज हमारा और आपका ईमान मजबूत होता जा रहा है कि हमने अपने घरों के अंदर कुरान की तालीम को जिंदा किया। इसीलिए जिन लोगों ने इस्लाम की तालीम को छोड़ा, जिन लोगों ने कुरान की तालीम को छोड़ा, जिन लोगों ने इस्लाम की तालीम को छोड़ा, वो लोग अपने आप को अपने घर से, अपने ईमान से, अपने फराइज से कमजोर होते गए। इसीलिए मेरे भाइयों, हम लोगों के ऊपर हक बनता है कि हम मुसलमान हैं तो हमारी जिंदगियां हमारे ईमान के मुताबिक होनी चाहिए, हमारी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत से मालूमाल फरमाया है, क्योंकि मेरे भाइयों, ये ईमान और इस्लाम एक बड़ी कीमती दौलत है जो इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी का जरिया सिखाता है और आखिरत के अंदर भी हमें और आपको कामयाबी का जरिया मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अव्वल दर्जे में अपने आप को, अपने घर को बनाए, घर को संवारे और साथ साथ में अपने बच्चों को बनाए। मैंने कुरान करीम का एक आयत का सहारा लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों से मुखातब हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना, कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, कुंबे वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, जो आग कल क़यामत के दिन पत्थर का आग होगा, ईंधन और पत्थर का आग होगा। तो मेरे भाइयों, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो कल क़यामत के दिन ये नहीं कहा जाएगा कि फलाने के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते थे तो फलाने के बच्चों को पकड़ा जाएगा। यही बच्चे हमारे कल क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे, अगर हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो जो उनके माँ बाप हयात से हैं तो उनको नमाज पढ़ने का तलकीन करे। अगर हमारे बच्चे कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं तो हम अपने बच्चों को कुरान पाक की पढ़ने का तलकीन करें, नहीं तो कल क़यामत के दिन ये बच्चे हमारे गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, ये मेरा माँ बाप था कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था तो मुझे तलकीन नहीं किया करते थे, अगर मैं कुरान की तिलावत नहीं किया करता था ये मुझे तलकीन नहीं किया करते थे, और जब मैं बाहर कमाने के लिए जाया करता था 20,000 25,000 रुपए मैं कमा के नहीं दिया करता था तो ये मुझ पर पंचायती बैठाया करते थे, मुझे जलील किया करते थे, रुस्वा किया करते थे। इसीलिए मैं जहन्नुम के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे, मेरे साथ में ये मेरा माँ बाप भी जाए। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में फिक्र करें कि हर घर के अंदर कुरान पढ़ने वाली बच्चियां हो, बच्चे हो, हर घर के अंदर नमाज पढ़ने वाला हो। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर नमाज फर्ज किया है। कुरान की तिलावत हमारे लिए एक, मेरे भाइयों, ईमान का सुतून है, ईमान और यकीन मजबूत करने का एक तरीका है। तो रोजाना नहीं हो सके तो कम अज कम सुबह में 10 सूरत हो, 2 सूरत हो, 4 सूरत हो, पढ़कर इंशाअल्लाह ताला घर के अंदर बरकत लेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि हम हर आदमी, हर लोग, हर माँ बहनें, हर नौजवान अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें कि मेरा बच्चा किस तरीके से ईमान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए, मुझे तो बैठा दिया गया लेकिन मुझे बात नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने 2-4 बातें ईमान और इस्लाम और कुरान के मुताबिक कह दिया। हो सकता है कि मेरा 10 मिनट पूरा हो चुका है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों पर कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।